오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 열왕기 하 13장 14절에서 25절까지의 말씀입니다. 열왕기 하 13장 14절에서 25절까지의 말씀을 제가 봉독해 드립니다. 엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘의 왕 요아스가 그에게로 내려와 자기의 얼굴에 눈물을 흘리며 이르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여 하매 엘리사가 그에게 이르되 활과 화살들을 가져오소서 하는지라 활과 화살들을 그에게 가져오매 또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 하매 그가 손으로 잡으니 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고 이르되 동쪽 창을 여소서 하여 곧 열매 엘리사가 이르되 쏘소서 하는지라 곧 쏘매 엘리사가 이르되 이는 여호와를 위한 구원의 화살 곧 아람에 대한 구원의 화살이니 왕이 아람 사람을 멸절하도록 아벡에서 치리이다 하니라. 또 이르되 화살들을 집으소서 곧 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 하는지라 이에 3번 치고 그친지라. 하나님의 사람이 노하여 이르되 왕이 6번을 칠 것이니이다. 그리하였더면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다. 그런즉 이제는 왕이 아람을 3번만 치리이다 하니라. 엘리사가 죽으니 그를 장사하였고 해가 바뀜에 모압 도적대들이 그 땅에 온지라. 마침 사람을 장사하는 자들이 그 도적대를 보고 그의 시체를 엘리사의 묘실에 들이던지매 시체가 엘리사의 뼈에 닿자 곧 회생하여 일어섰더라. 여호아하스 왕의 시대에 아람 왕 하사엘이 항상 이스라엘을 학대하였으나 여호와께서 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 세우신 언약 때문에 이스라엘에게 은혜를 베풀며 그들을 불쌍히 여기시며 돌보사 멸하기를 즐겨하지 아니하시고 이때까지 자기 앞에서 쫓아내지 아니하셨더라. 아람의 왕 하사엘이 죽고 그의 아들 벤하닷이 대신하여 왕이 되매 여호아하스의 아들 요아스가 하사엘의 아들 벤하닷의 손에서 성읍을 다시 빼앗으니 이 성읍들은 자기 부친 여호아스가 전쟁 중에 빼앗겼던 것이라. 요아스가 벤하닷을 3번 쳐서 무찌르고 이스라엘 성읍들을 회복하였더라. 아멘. 이 시간 우리 독일어로 헤어슈테 집사님 또 봉독해 주시겠습니다. In der heutigen Bibellesung hören wir aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem Kapitel 13, die Verse 14 bis 25. Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: Mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann. Elisa aber sprach zu ihm: Nimm Bogen und Pfeile. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach er zum König von Israel: Spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand, und Elisa legte seine Hand auf des Königs Hand und sprach: Tu das Fenster auf nach Osten. Und er tat's auf. Und Elisa sprach: Schieß. Und er schoss. Elisa aber rief: Ein Pfeil des Siegs vom Herrn, ein Pfeil des Siegs gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Aphek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach: Nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel: Schlag auf die Erde. Und er schlug 3-mal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig und auf ihn und sprach: Hättest du 5 oder 6-mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land, Jahr um Jahr. Und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug.
Als man aber einige Leute von ihnen sah, warf man den Mann in Elisas Grab. Und als er die Gebeine Elias berührte, wurde er lebendig und trat auf seine Füße. Hazael, der König von Aram, bedrängte Israel, solange Joas lebte. Aber der Herr gab ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu, um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob, und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Und Hazael, der König von Aram, starb und sein Sohn Ben-Hadad wurde König an seiner Stadt. Joasch aber gewann die Städte zurück aus der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, die er im Kampf seinem Vater Joahas genommen hatte. 3-mal schlug ihn Joasch und gewann so die Städte Israels zurück. Amen. 이는 살아계신 하나님 말씀입니다. 다 자리에 앉으시겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 기도합니다. 고맙고 감사하신 아버지 하나님, 그 신실하신 은혜로 우리를 매일매일 품어주시고 우리와 함께 하시니 감사합니다. 하나님, 우리들 그 은혜를 기억하는 우리들 되게 하시고 하나님을 온전히 예배하는 예배자들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 주님의 말씀 들고 단위에 섰습니다. 하나님의 말씀이 온전히 선포되게 하시고 우리들 깨닫는 은혜, 결단하는 믿음이 있게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 반갑습니다. 오늘도 주님 전에 나와서 예배드리시는 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들으시고 또 깨닫고 결단하시는 귀한 시간이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 또 못 오신 분들도 많으신데 또 계신 곳에서 영상으로 또 나중에 유튜브로 말씀을 들으실 때에도 동일한 은혜가 있으시길 축원합니다. 지난 한 주 동안 평안하셨습니까? 근심 걱정이 많으셨던 것 같은데요. 우리 좌우 옆에 분 다시 한번 인사합시다. 반갑습니다. 환영합니다. 반갑습니다. 환영합니다. 네, 주은혜 안에 평안하셨으리라 믿습니다. 우리 반갑게 인사하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 우리는 지난주에 에스더서의 말씀을 가지고 끊어내지 않은 악이 어떻게 큰 해가 되어서 부메랑처럼 돌아오게 되는지에 대한 말씀을 나누었습니다. 특별히 하만과 모르드게의 관계가 이상하네요. 네, 죄송합니다. 하만과 모르드게의 관계가 단순히 둘만의 관계가 아니라 사울 왕과 아말렉 왕 아각, 사울과 아각의 관계로부터 시작된 것이며 이것이 결국은 하나님의 말씀에 온전히 순종했는가 아닌가의 문제까지 연결된다는 것을 살펴보았습니다. 그리고 하나님께서는 특별히 늘 위기의 순간에 구원의 손길을 베풀어 주시는 은혜로우신 분이심을 발견하였습니다. 특별히 에스더서의 경우에는 하나님의 이름이, 하나님이라는 것이 전면에 나타나진 않지만, 눈에 보이지는 않지만, 그래서 위기의 순간마다 역사하시는 하나님의 은혜를 발견할 수 있었다는 것 여러분 기억하실 것입니다. 또한 민족을 위해서 나가서 왕에게 나아가기를 주저하는 에스더를 향해서 모르드게가 전한 말을 통해서 우리가 서 있는 우리의 삶의 자리가 그저 우연히 주어진 것이 아니라 사명의 자리임을 깨달아야 한다는 말씀을 전했습니다. 다들 지난주의 말씀 생생하게 기억이 나시지 않습니까? 네, 기억나십니까? 네, 감사합니다. 오늘은 사실 전혀 다른 시대의 이야기인 열왕기 하의 말씀을 통해서 지난주에 이어서 어쩌면 동일한 신앙의 원리에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 열왕기 하 13장의 말씀입니다. 열왕기 상하의 말씀은 우리가 요즘 매일 아침마다 묵상을 하고 있고 기도할 때마다 보고 있는
역대기의 말씀과는 굉장히 다른 말씀입니다. 역대기와는 달리 열왕기 상하에서는 남유다뿐만이 아니라 북왕국 이스라엘 왕들의 이야기들에 대해서도 나오고 있고요. 그리고 특별히 두 나라의 왕들의 이야기뿐만이 아니라 그 왕들의 시대에 활동했던 선지자들의 이야기가 함께 기록되어 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 열왕기하 13장의 말씀은 특별히 북왕국 이스라엘의 왕들에 관한 이야기인데요. 특별히 예후 왕조의 예후의 아들인 아하시아 왕, 그리고 예후의 손자인 요아스 왕에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 솔로몬의 아들인 르호보암 때 여러분들이 잘 아시는 것처럼 안타깝게도 이스라엘이 둘로 쪼개지게 되었습니다. 다윗의 자손인 르호보암을 왕으로 하고 또 베냐민 지파와 유다 지파를 중심으로 하는 남유다, 그리고 나머지 10개 지파를 중심으로 하는 여로보암을 왕으로 세운 북왕국 이스라엘로 나뉜 것 여러분들 잘 알고 계실 것입니다. 이렇게 남유다와 북이스라엘로 나누어진 이스라엘은 후에 북이스라엘은 아수르에 의해서, 그리고 남유다는 바벨론에 의해서 각각 멸망을 당하게 됩니다. 특이한 점이 있다면 남유다는 그래도 다윗 왕의 자손들로 쭉 그 왕조가 이어져 내려온다는 것인데, 반면에 북왕국 이스라엘은 왕조가 여러 차례나 굉장히 자주 바뀌는 피해 역사가 계속되었다는 것입니다. 이와 같은 북왕국 이스라엘의 왕조 중에서 기억할 만한 왕조가 몇 가지 있는데, 바로 오므리 왕조와 예후 왕조라고 할 수 있습니다. 오므리 왕조하면 여러분들도 아마 잘 아시는 왕이 있을 텐데요. 특별히 악한 왕의 대명사하면 누가 떠오르십니까? 북왕국 이스라엘. 맞습니다. 아합 왕. 이세벨의 남편이자 악한 왕의 대명사 아합 왕이 있습니다. 엘리야와 대적했던 아합 왕과 이세벨, 여러분들도 아마 잘 기억하실 것입니다. 이처럼 아합 왕으로 대표되는 악한 오므리 왕조를 끝내고 시작된 왕조가 바로 예후 왕조였던 것입니다. 예후 왕조를 시작한 예후는 아합에게 속한 자들을 모조리 다 죽이고, 그리고 그의 역할을 감당하였습니다. 그리고 특별히 아합 왕 때 굉장히 극에 달했던 바알 숭배 신앙을 뿌리 뽑는 일에 역할을 했습니다. 열왕기하 10장을 보면요, 예후가 바알에게 제사를 드리겠다며 바알의 모든 선지자와 바알을 섬기는 모든 사람들, 그리고 제사장들을 한 곳으로 불러 모으는 이야기가 나옵니다. 그리고는 이렇게 모인 자들을 그 자리에서 모두 죽여버리고 바알의 신당에서 바알의 목상을 꺾어버리고 헐고, 그리고 바알의 신당을 무엇으로 바꿨습니까? 변소로 바꿔버리게 되었습니다. 화장실로 만들어버렸습니다. 이처럼 북왕국 이스라엘에서 바알 신앙을 뿌리 뽑기 위해서 힘쓰고 애쓴 굉장히 긍정적인 인물이 바로 예후였던 것입니다. 그러나 이런 예후에 대한 평가가 열왕기하 10장에 나오는데요, 28절부터 31절에 걸쳐서 나옵니다. 과연 예후에 대해서 어떻게 평가를 하고 있는지 우리 함께 열왕기하 10장의 말씀을 같이 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. 열왕기하 10장 28절부터 28절부터 31절까지의 말씀 우리 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 열왕기하 10장 28절에서 31절까지의 말씀입니다. 우리 다 찾으셨으면 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 예후가 이와 같이 이스라엘 중에서 바알을 멸하였으나 이스라엘에게 범죄하게 한 느밧의 아들 여로보암의 죄 곧 베델과 단에 있는 금송아지를 섬기는 죄에서는 떠나지 아니하였더라. 여호와께서 예후에게 이르시되 내가 나 보기에 정직한 일을 행하되 잘 행하여 내 마음에 있는 대로 아합 집에 다 행하였은즉 내 자손이 이스라엘 왕위를 이어 4대를 지내리라 하시니라. 그러나 예후가 전심으로 이스라엘 하나님 여호와의 율법을 지켜 행하지 아니하며 여로보암이 이스라엘에게 범하게 한
그 죄에서 떠나지 아니하였더라. 아멘. 북이스라엘에서 바알 신앙을 멸하였으나 전심으로 여호와의 율법을 지켜 행하지 않았고, 특별히 여로보암의 죄에서 떠나지 아니하였다는 것이 예후에 대한 최종 평가입니다. 그리고 이로 인해서 예후의 왕조가 앞으로 4대만 더 지속될 것을 예언되어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그런데요, 마치 지난주에 우리가 에스더서를 통해서 볼 수 있었던 것처럼 예후가 자신의 때에 여로보암의 죄에서 벗어나지 못한 것이 자녀들에게까지 이어지고 있고, 또 영향을 끼치는 것을 우리는 열왕기하의 내용을 통해서도 보게 됩니다. 우리 열왕기하 13장 1절과 2절의 말씀을 읽겠습니다. 열왕기하 13장 1절과 2절의 말씀을 우리 한번 같이 보도록 하겠습니다. 열왕기하 13장 1절과 2절입니다. 시작. 유다의 왕 아하시아의 아들 요아스 제23년에 예후의 아들 여호아하스가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 17년간 다스리며 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한 느밧의 아들 여로보암의 죄를 따라가고 거기서 떠나지 아니하였으므로. 예후가 끊어내지 못한 여로보암의 죄가 바로 그의 아들인 여호아하스에게도 동일하게 반복되고 있음을 알 수 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 우리 열왕기하 13장 10절과 11절도 함께 읽겠습니다. 13장 10절과 11절도 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 유다의 왕 요아스의 제37년에 여호아하스의 아들 요아스가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 16년간 다스리며 여호와께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한 느밧의 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하고 그 가운데 행하였더라. 아멘. 예후의 손자인 요아스에 대한 평가도 그의 아버지 여호아스와 조금도 다르지 않고 동일합니다. 그리고 이것은 사실 다 찾아보진 않지만 집에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 요아스의 아들 여로보암 2세 그리고 예후 왕조의 마지막 왕인 스가랴에게도 동일하게 기록이 되어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이처럼 끊어내지 못한 죄는 계속해서 영향력을 끼치게 되고요, 자신뿐만이 아니라 자손들에게까지 영향을 끼칠 수 있다는 것을 다시 한번 기억하시기를 바랍니다. 그런데요, 예후와 그의 자녀들에게 끊어지지 않고 계속 이어지면서 문제가 되고 있는 죄가 무엇이었습니까? 무엇이 죄라고 기록되어 있습니까? 네? 좀 전에 읽었잖아요. 어떤 죄에서 끊어내지 못했다고요? 느밧의 아들 여로보암의 죄입니다. 느밧의 아들 여로보암의 죄. 그렇다면 과연 느밧의 아들 여로보암의 죄는 무엇인지 여러분들 아십니까? 우리 함께 열왕기상 12장 25절에서 32절까지를 읽도록 하겠습니다. 오늘 성경을 좀 많이 찾는데요, 우리 힘드시더라도 함께 찾아보시기 바랍니다. 열왕기상 12장 25절에서 32절까지를 읽도록 하겠습니다. 열왕기상 12장 25절에서 32절까지 여로보암의 죄가 무엇인지 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여로보암이 에브라임 산지에서 세겜을 건축하고 거기서 살며 또 거기서 나가서 분회를 건축하고 그의 마음에 스스로 이르기를 나라가 이제 다윗의 집으로 돌아가리로다. 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 성전에 제사를 드리고자 하여 올라가면 이 백성의 마음이 유다 왕된 그들의 주 르호보암에게로 돌아가서 나를 죽이고 유다의 왕 르호보암에게로 돌아가리로다 하고 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라 하고
하나는 베델에 두고 하나는 단에 둔지라. 이 일이 죄가 되었으니 이는 백성들이 단까지 가서 그 하나에게 경배함이더라. 그가 또 산당들을 짓고 레위 자손 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고 8째 달 곧 그 달 15째 날로 절기를 정하여 유다의 절기와 비슷하게 하고 제단에 올라가되 베델에서 그와 같이 행하여 그가 만든 송아지에게 제사를 드렸으며 그가 지은 산당의 제사장을 베델에서 세웠더라. 그가 자기 마음대로 정한 달 곧 8째 달 15째 날로 이스라엘 자손을 위하여 절기로 정하고 베델에 쌓은 제단에 올라가서 분향하더라. 아멘. 르호보암은 자신의 정치적 안정을 위해서 백성들이 예루살렘 성전에서 제사를 드리지 못하게 하고자 베델과 단에 두 금송아지를 만들어서 두었습니다. 그리고 이것이 이스라엘을 애굽 땅에서 인도해 올린 하나님이라고 백성들에게 말하였습니다. 그 결과로 백성들은 이 금송아지를 하나님으로 여기게 되고 그 금송아지 앞에서 경배하게 되었습니다. 뿐만 아니라 여로보암은 자기 마음대로 레위 자손이 아닌 사람을 제사장으로 임명을 하였고 절기 또한 자기 마음대로 날짜를 변경하여서 지내게 하였습니다. 한마디로 말해서 여로보암의 죄가 무엇이냐면 겉으로는 여호와 하나님을 믿는 것처럼 하지만 결국에는 하나님을 섬기는 것이 아닌 거짓 종교, 가짜 종교를 만들어낸 것입니다. 그는 자신의 정치적 목적에 맞게 하나님을 이용하려고 하였고요. 여호와 신앙을 자신의 정치적 기반을, 위치를 튼튼히 하는 수단으로 삼았습니다. 다시 말해서 그가 한 모든 일들은 하나님을 경배의 대상으로서 예배하는 것이 아니라 하나님을 자신의 유익을 위한 수단으로 삼고 하나님을 이용하였던 것입니다. 그리고 그의 이러한 악행은 결국 다른 신을 섬기는 우상 숭배보다 어쩌면 더 악한 결과가 되어서 북왕국 이스라엘의 다른 왕들에게까지도 내내 이어져 내려온 것입니다. 오늘의 본문의 말씀을 설명하고 또 올바로 이해하기 위해서 다소 많은 이야기를 지금까지 해왔는데요. 지금까지 말씀드린 내용들을 기억하시면서 오늘의 본문으로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘의 본문 열왕기하 13장 14절에서 25절까지의 말씀은 예후의 손자이자 북이스라엘의 왕인 요아스에 관한 이야기가 그려지고 있습니다. 그런데 사실은 요아스보다는 다른 한 사람의 죽음과 관련한 이야기가 더욱 중점적으로 전개가 되고 있는데 그게 누구입니까? 바로 맞습니다. 선지자 엘리사입니다. 우리 오늘의 말씀 열왕기하 13장 14절을 같이 읽도록 하겠습니다. 14절, 우리 오늘의 말씀 열왕기하 13장 14절을 읽겠습니다. 시작. 엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘의 왕 요아스가 그에게로 내려와 자기 얼굴에 눈물을 흘리며 이르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여 하매. 아멘. 엘리사가 죽을 병이 들어서 죽어간다는 소식이 요아스 왕에게까지 들어갔습니다. 그래서 예후의 손자인 요아스 왕이 엘리야에게로 찾아가서 눈물을 흘리며 이야기를 합니다. 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여. 사실 요아스 왕이 다스리던 시절에 북이스라엘은 그의 아버지 때부터 아람으로부터 굉장히 심하게 괴롭힘을 당하고 있었습니다. 그 결과로 요아스 왕 때 국력이 얼마나 쇠약해졌는지 우리 7절을 보면 잘 알 수 있는데 7절도 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 오늘 성경 읽기가 좀 많습니다. 우리 함께 참아가시면서 읽어보시기 바랍니다. 7절입니다. 시작. 아람 왕이 여호아하스의 백성을 멸절하여 타작마당에 티끌같이 되게 하고 마병 50명과 병거 10대와 보병 10,000명 외에는 여호아스에게 남겨두지 아니하였더라. 아멘. 요아스의 아버지 여호아하스 때 아람 왕이 북이스라엘을 멸절하였다고 합니다. 그래서 타작마당에 티끌처럼
만들었고, 이제 군사도 얼마 남았습니까? 마병 50명입니다. 병거는 10대밖에 없고요. 그리고 보병은 10,000명밖에 되지 않는 그런 굉장히 연약한 국방력이 되었습니다. 그런데요, 이처럼 국력이 약해져 있음에도 불구하고 북왕국 이스라엘이 무너지지 않고 있었던 이유가 있었는데, 바로 4절과 5절을 보면 마치 사사기의 이야기처럼 하나님이 구원자를 이스라엘에게 보내주셔서 그들을 구원해 주셨다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 구원자를 많은 학자들은 엘리사라고 생각들을 합니다. 저 역시도 그렇게 생각을 합니다. 실제로 하나님께서 엘리사를 통해서 이스라엘을 대적들로부터 구해주시는 내용이 열왕기서에 잘 나타나고 있습니다. 따라서 이처럼 자신의 나라를 구해 주었던 구원자 엘리사가 죽을 병에 걸려서 죽게 되었다는 소식을 듣고서 요아스 왕이 엘리사에게 찾아와서 눈물을 흘리는 것은 어쩌면 당연한 일이었습니다. 엘리사는 이스라엘의 구원자답게 자신의 죽음 직전에 찾아온 요아스 왕에게 정말로 마지막까지도 이스라엘을 위한 예언을 하기 위해서 활과 화살들을 가져오게 합니다. 그리고 왕에게 2가지 행동을 하도록 합니다. 우리 어떤 행동들을 하라고 했는지 함께 16절부터 18절까지 말씀을 읽겠습니다. 열왕기하 13장 16절에서 18절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 하매 그가 손으로 잡으니 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹고 이르되 동쪽 창을 여소서 하여 곧 열매 엘리사가 이르되 쏘소서 하는지라. 곧 쏘매 엘리사가 이르되 이는 여호와를 위한 구원의 화살 곧 아람에 대한 구원의 화살이니 왕이 아람 사람을 멸절하도록 아벡에서 치리이다 하니라. 또 이르되 화살들을 집으소서. 곧 집음에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 하는지라. 이에 3번 치고 그친지라. 아멘. 엘리사가 왕에게 하도록 한 것이 하나는 동쪽을 향해서 화살을 쏘게 하는 것이었고, 다른 하나는 화살들을 짚고서 땅을 내리치라는 것이었습니다. 그런데 이 2가지 모든 것들은 여호와 하나님의 구원을 상징하는 것들이었습니다. 동쪽을 향해서 활을 쏘는 것은 여호와를 위한 구원의 화살을 상징하는 것이라고 나와 있고요. 특별히 동쪽에 있는 아람을 아벡이라는 곳에서 물리치는 것을 의미한다고 합니다. 그리고 화살들을 가지고 땅을 치는 것 역시 아람을 치는 것을 상징했습니다. 이처럼 엘리사의 말을 듣고 요아스 왕이 화살로 바닥을 내리쳤는데 몇 번을 쳤습니까? 3번을 치고 그치고 말았습니다. 이에 엘리사가 노하여 말을 하는데, 우리 엘리사가 뭐라고 노하였는지를 한번 같이 읽겠습니다. 19절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 사람이 노하여 이르되 왕이 5번을 칠 것이니이다. 그리하였더면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤으리이다. 그런즉 이제는 왕이 아람을 3번만 치리이다 하니라. 아멘. 엘리사의 말을 듣고 요아스 왕이 화살로 바닥을 내리쳤는데 3번을 내리치고 그쳤다라고 합니다. 그러자 엘리사가 노해서 5번을 쳤으면 아람을 진멸했을 텐데 그렇지 못했다고 3번만 승리할 것임을 예언한 것입니다. 그리고 이 예언을 끝으로 엘리사가 죽는 이야기가 이어집니다. 그런데요, 사랑하는 성도 여러분, 엘리사는 어떤 이유 때문에 요아스 왕에게 노하였던 것일까요? 왜 그토록 엘리사는 3번밖에 내리치지 않은 요아스를 향해서 화를 낸 것일까요? 단순히 표면적으로 드러나는 이유를 보면 요아스가 3번밖에 치지 않았기 때문에 아람을 온전히 진멸하지 못하게 될 것에 대해서 진노한 것처럼 이해될 수도 있습니다. 그런데 말씀을 준비하면서 이 부분을 계속해서 묵상을 하는데, 엘리사가 그렇게까지 진노한데 한 2가지 정도가 이유 있을 것이라는 것이 깨달아졌습니다. 여러분들도 함께 잘 생각해 보시기를 바랍니다. 엘리사가 진노한 첫 번째 이유, 제가 생각한 첫 번째 이유는
요아스 왕이 여전히 하나님을 수단으로 생각하고 자신에게 왔음을 엘리사가 알았기 때문입니다. 앞서 요아스 왕은 엘리사에게 오면서 엘리사를 향해서 이스라엘의 병거와 마병이라고 불렀습니다. 그러나 정작 그는 참으로 이스라엘을 지키시는 병거와 마병이 되시는 분인 하나님을 부르지는 않았습니다. 먼저 단순히 그저 그는 하나님의 도우심만을 필요로 했을 뿐입니다. 아람을 물리칠 수단으로서 말입니다. 사실 엘리사의 죽음 앞에서 그는 이제 더 이상 사람을 의지할 것이 아니라 진정한 이스라엘의 구원자이신 하나님을 친히 부르짖고 찾았어야만 합니다. 그러나 그는 여전히 엘리사만을 바라보고 있을 뿐 자신이 여호와 하나님을 찾고 그분께로 돌아서지를 않았습니다. 25절에 보면 엘리사가 죽은 후에 엘리사가 예언한 대로 요아스가 3번 아람을 쳐서 물리치고 자기 부친 여호아하스 때에 빼앗긴 성읍들을 회복했다라고 기록되어 있습니다. 그러나 안타깝게도 그는 이러한 승리에도 불구하고 자신에게 승리를 주신 하나님께로 온전히 돌아서지를 않았습니다. 앞서 처음에 우리가 읽은 11절의 말씀처럼 그는 여호와께서 보시기에 악을 행하여 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하고 그 가운데에서 행하다가 죽었음을 알 수 있습니다. 왜요? 그는 승리를 경험하면서도 자신에게 승리를 주신 하나님을 경배하고 예배하기보다는 하나님을 그저 승리의 수단으로만 삼았기 때문입니다. 어쩌면 엘리사는 앞으로 얻을 3번의 승리에도 불구하고 그것에만 만족하고 도취되어서 여호와 하나님께서 승리를 주시고 자신을 구원하시는 분이라는 것을 끝까지 깨닫지 못할 요아스 왕을 위해서 미리 경고를 한 것일 수도 있습니다. 그러나 그는 안타깝게도 끝까지 돌이키지를 못했습니다. 사실 엘리사가 처음 화살을 잡고 동쪽으로 활을 쏘도록 했을 때 엘리사는 이것이 여호와를 위한 구원의 화살이라고 말하였습니다. 왜 여호와를 위한 구원의 화살이라고 표현을 했을까요? 여러분 한번 생각해 보셨습니까? 이스라엘을 위한 구원의 화살이라고 했어야 어쩌면 더 맞는 표현일 것 같은데 왜 여호와를 위한 구원의 화살이라고 말했을까요? 그것은 단지 여호와 하나님의 능력을 이용해서 적들을 이기려고만 하는 요아스 왕에게 하나님께서는 이스라엘을 위한 수단이자 이용의 도구가 아님을 알려주려고 했기 때문입니다. 곧 하나님은 스스로를 위해서 은혜를 베푸시기 위해서 싸우시는 분이심을 알려주려고 한 것입니다. 이것을 구체적으로 설명해 주는 것이 바로 23절의 말씀입니다. 우리 23절의 말씀도 같이 읽겠습니다. 23절의 말씀, 우리 13장, 열왕기하 13장 23절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 세우신 언약 때문에 이스라엘에게 은혜를 베풀며 그들을 불쌍히 여기시며 돌보사 멸하기를 즐겨하지 아니하시고 이때까지 자기 앞에서 쫓아내지 아니하셨더라. 아멘. 여호와 하나님께서 북왕국 이스라엘이 그렇게 꾸준히 계속해서 바알을 비롯하여 우상을 숭배하고 또 여로보암의 길에서 돌아서지 않음에도 불구하고 그들을 멸하기를 즐겨하지 않고 자기 앞에서 쫓아내지 않으신 이유가 무엇이라고 하십니까? 무엇 때문에? 맞습니다. 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 세우신 언약 때문입니다. 그리고 그들을 불쌍히 여기시는 하나님의 은혜 때문임을 밝히고 있습니다. 따라서 언약에 신실하시고 은혜가 풍성한 여호와 하나님은 우리가 감히 우리의 목적을 위한 수단으로서 사용할 수 있는 분이 결코 아니라 우리가 마음과 뜻과 정성을 다해서 사랑하고 섬겨야 할 그런 분임을 분명하게 말해주고 있는 것입니다. 엘리사가 진노한 두 번째 이유, 요아스가 자신 죽더라도 스스로 하나님을 향하여 돌이키고 진실한 왕이 되기를 바라는 마음에서라는 생각이 들었습니다. 아마도 엘리사는 그걸 바랬을 것입니다. 곧 이제는 더 이상 자신에게 의지하지 말고 스스로
여기서 스스로가 굉장히 중요한데요. 자기 스스로 언약에 신실하신 하나님께로 돌아가서 끝까지 그 믿음을 지키라는 의미에서 화를 낸 것이라는 생각이 들었습니다. 요아스 왕은 엘리사에게 찾아와서 엘리사가 죽는 것 자체는 안타까워했지만 정작 엘리사가 그렇게 구원자로서 역할을 할 수 있었던 이유, 그 이유인 하나님을 붙잡지 못했습니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 너무나 뻔한 질문이지만 우리 한번 생각해 봅시다. 엘리사의 특별한 능력의 비결이 무엇이었습니까? 그가 어떻게 해서 그토록 대단한 능력을 가질 수 있었습니까? 이스라엘을 구원했던 그의 능력, 구원의 능력이 누구로부터 온 것이었습니까? 맞습니다. 다 하나님께로부터 온 것이었습니다. 엘리사는 처음에는 요아스 왕의 손에 손을 얹어서 함께 활을 당겼지만 두 번째에는 요아스 왕 혼자서 화살을 바닥에 내리치도록 했습니다. 처음에 동쪽을 향해서 활을 쏜 행위가 여호와의 구원의 화살이고 아람을 아벡에서 멸하도록 치겠다라는 것이다. 이것을 설명해 준 후에 두 번째는 엘리사의 손이 그 손을 함께 잡아주지 않았습니다. 첫 번째 행위를 통해서 알게 된 하나님의 구원의 손길을 붙잡고서 왕이 혼자서 스스로의 믿음으로 아람을 진멸하기까지 내리치도록 자신을 의지해서가 아니라 이제는 스스로 하나님을 의지하고 자신의 믿음으로 아람을 진멸하기까지 내리치도록 하기 위해서라고 생각이 듭니다. 그런데 왕이 혼자서 내리치도록 하자 충분히 끝까지 내리친 것이 아니라 3번만 치고 그쳤다라는 것입니다. 어쩌면 엘리사는 화살로 바닥을 내리치기를 조금 해버리다가 말아버리는 왕의 모습을 보면서 자신이 죽고 나면 스스로 혼자서라도 그 마음을 하나님께로 온전히 돌이켜서 하나님의 구원을 바라며 끝까지 부르짖어야 함에도 불구하고 그렇게 하지 않을 요아스의 모습을 미리 보았을지도 모릅니다. 그래서 그러지 말라고, 돌이키라고, 깨달으라고 화를 냈을 수 있습니다. 엘리사의 이야기를 듣고 꾸지람을 듣고 스스로 혼자서 끝까지 하나님만을 붙잡으라고 말입니다. 그러나 이런 엘리사의 꾸지람에도 불구하고 결국 요아스 왕은 3번은 아람을 치고 승리를 거두었지만 그 이상은 나아가지를 못했습니다. 그리고 안타깝게도 여로보암의 길에서 돌아서지를 못하고 말았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 본문은 다르지만 지난주와 이번 주 우리들에게 주는 교훈은 동일합니다. 끊어내지 못한 죄악은 더 큰 해가 되어서 돌아오고 특별히 자녀들에게까지 영향을 끼칠 수 있습니다. 특별히 오늘의 말씀을 보면서 우리가 두려워해야 할 것, 정말로 우리가 끊어내지 못하는 것이 어쩌면 노골적인 우상 숭배가 아닐 수도 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 예후가 바알의 신당에서 바알을 무너뜨리고 그곳을 변소로 만든 것을 기억하실 것입니다. 그리고 바알을 섬기는 자들을 다 처단하였습니다. 그러나 그가 대대로 이어지는 큰 죄악을 끊어내지 못한 것이 있는데 그것은 바로 하나님을 자신의 목적을 위한 수단으로 삼는 여로보암의 죄악이었습니다. 여로보암은 앞서 우리가 함께 읽어본 것처럼 하나님을 금송아지로 대체시키고 하나님의 말씀대로 순종하기보다는 자신의 뜻대로 하나님의 말씀을 바꾸어 버렸습니다. 제사장을 레위인이 아닌 사람들로 임명하고 절기를 마음대로 옮기는 것을 통해서 그가 얼마나 하나님의 말씀을 쉽게 어기는 사람이었는지, 하나님의 말씀을 얼마나 우습게 여기는 사람인지가 드러납니다. 그런데 그의 이런 악행이 계속해서 후대 왕들에 의해서도 이어진 것입니다. 그리고 그것으로 인해서 결국은 북왕국 이스라엘은 멸망을 당하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 그런데요, 이 여로보암의 길을 따르는 죄악이 어쩌면 오늘날 우리들에게도 만연해 있지는 않습니까? 하나님을 우리의 목적을 위한 수단으로 전락시키고 하나님을 사용하려고, 이용하려고 하는 것이 우리들의 모습은 아니냐는 말씀입니다. 하나님을 금송아지로 대체시킨 것처럼 하나님을 부유케 해주고 성공하게 해주는 만몬신으로 바꿔놓은 것이 오늘날의 우리들의 기독교가 아닙니까?
내 성공을 위해서 하나님을 이용하고 있는 것이 우리들의 신앙생활의 주된 모습은 아닙니까? 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 뜻에 합당하게 내가 하나님께 사용되기를 바라기보다는 오히려 하나님을 나의 욕망을 위해서 사용하려고 하는 기복신앙으로 변질된 오늘날의 기독교는 반드시 여로보암의 길에서 돌이키고 그 모든 것들을 끊어내야 할 줄로 믿습니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘의 말씀을 보면 북왕국 이스라엘이 여로보암의 길을 걸으면서 계속해서 하나님을 온전히 찾지는 않고 하나님 앞에서 범죄했음을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 하나님의 사람을 통해서 한 구원자를 통해서 이스라엘을 구원하시고 그들을 멸하시기를 즐겨하지 않으신 것을 말씀을 통해 보게 됩니다. 그리고 23절을 통해서 성경은 우리들에게 그 이유를 알려주고 있습니다. 여호와께서 아브라함과 이삭과 야곱과 더불어 세우신 언약 때문에 이스라엘에게 은혜를 베풀며 그들을 불쌍히 여기시며 돌보아 멸하기를 즐겨하지 아니하시고 자기 앞에서 쫓아내지 아니하셨다라고 말씀하고 있습니다. 우리는 지금도 이 은혜를 누리고 있는 자들입니다. 어쩌면 우리는 우리가 깨닫지도 못하는 사이에 우리 또한 여로보암의 길을 걸으며 신앙생활을 하고 있을지도 모릅니다. 이 세상에서 뉴스가 되고 있는 타락한 교회의 모습이 바로 그 증거입니다. 언약에 신실하신 하나님께 온전히 돌이키는 우리가 되기를 소원합니다. 하나님께서는 아브라함과 이삭과 야곱과 맺으신 언약을 뛰어넘는 새로운 언약, 곧 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 우리와 맺으신 새로운 언약을 통해서 우리를 붙들고 계십니다. 하나님의 그 크신 은혜와 사랑을 생각하시면서 하나님 앞에 온전하지 못한 죄악들은 철저히 끝까지 끊어내고 온전히 하나님만을 섬기고 예배하는 우리들이 되기를 원합니다. 하나님을 수단으로 삼고 하나님의 말씀을 지키기보다는 내 마음대로 하나님의 말씀을 바꾸려고 하는 거짓에서 벗어나시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 요아스가 엘리사에게 찾아와서 말한 내 아버지여 내 아버지여 라는 말은 사실은 엘리야가 승천할 때 엘리사가 엘리야에게 동일하게 했던 말입니다. 그리고 이 말은 나는 당신의 제자입니다. 나는 당신의 길을 따르는 당신의 자녀입니다 라고 하는 그런 의미의 말입니다. 엘리사는 자신이 엘리야에게 했던 말처럼 끝까지 죽음의 순간까지 엘리야처럼 하나님의 일을 위해서 쓰임받고 살다가 죽었습니다. 이제 우리는 예수 그리스도를 통해서 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 된 자들입니다. 우리의 고백처럼 예수 그리스도가 걸은 그 길을 걷는 사람들, 하나님 아버지의 말씀대로 순종하며 살아가시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서는 그 길을 걸은 엘리사 한 사람을 통해서 이스라엘을 구원하셨습니다. 그리고 하나님은 지금도 그런 사람을, 그런 한 사람의 예배자를 찾고 계십니다. 하나님께서 찾고 계시는 그 예배자, 여로보암의 길을 걷지 않고 예수 그리스도의 길을 걷는 참된 예배자가 되시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 찬양하고 기도하기 원합니다. 이 시간에 우리 찬양하고 기도할 텐데 제가 주보에 복사해 놓은 찬양이 있습니다. 주를 위한 이곳에 라는 찬양인데요, 우리도 모르는 사이에 하나님을 예배하기보단 하나님을 목적으로 삼고 우리의 욕망을 위한 수단으로 하나님을 전락시킬 여로보암의 죄를 범할 수가 있습니다. 특별히 우리들 하나님의 말씀대로 행하며 하나님을 온전히 사랑하고 그분을 섬기는 우리들이 되기 원합니다. 정말 지금 이곳에 예배하는 우리들이 하나님께서 이스라엘을 구원하시기 위해서 보내주신 그 엘리사 같은 그 한 사람의 예배자가 다들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 이 찬양 하시고 기도하겠습니다. 주를 위한 이곳에
주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그 한 사람 그의 회사 내가 그 사람 되기 간절히 주께 예배하네. 주 은혜로 이곳에 서 있는 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주 은혜로 이곳에 서 있는 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 우리 시간에 한번 눈을 감고 우리 한번 조용히 기도합시다. 우리는 과연 이 예배의 자리에 왜 오셨습니까? 여러분들은 과연 무엇 때문에 이 자리에 오셨습니까? 하나님을 위해서, 하나님을 온전히 예배하고 찬양하기 위해서, 그 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명이 무엇인지 깨닫고 하나님의 일을 하기 위한 힘과 능력을 얻기 위해서 오셨습니까? 아니면 단순히 하나님을 나의 욕망을, 나의 필요를 채워줄 어떤 수단으로서 삼기 위해서 이 자리에 오셨습니까? 우리가 조금만 방심하면 우리는 여로보암의 죄를 범할 수 있습니다. 하나님을 목적으로 삼지 않고, 하나님을 온전히 예배하는 것을 목적으로 삼지 않고 오히려 하나님을 수단화시키고 우리의 욕망을 투여한 형상을 가지고 하나님이라고 생각하며 거짓 신을 섬길 수 있는 함정에 우리들도 빠질 수 있습니다. 우리의 오늘의 말씀을 생각하며 한번 기도합시다. 하나님, 우리가 하나님의 자녀로서, 하나님의 은혜를 깨달은 자들로서 하나님을 온전히 예배하는 자들이 되게 하여 주시옵소서라고 기도합시다. 그리고 특별히 하나님을 수단화시키고 나의 목적을 위해서 하나님을 도구로 사용하는 어리석은 자 되지 않고 오직 하나님의 사람으로서 하나님의 말씀대로, 하나님의 뜻대로 우리가 사용될 수 있기를 결단하는 우리들 되게 해달라고 우리 한번 이 시간 기도합시다. 우리 한번 다 같이 통성으로 기도합시다. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 말씀을 통해서 하나님 우리를 다시 돌아보게 하시니 감사합니다. 북왕국 이스라엘, 특별히 예후라고 하는 훌륭한 임금도 하나님 바알이라고 하는 우상을 때려 부수고 그 신당을 변소로 만들고 바알을 섬기는 제사장들과 하나님 모든 사람들을 다 진멸했지만 결국 그 역시도 하나님을 수단화시키고 도구화시키는 하나님 여로보암의 죄에서 돌이키지 못하는 그 어리석은 모습을 보게 됩니다. 그리고 그렇게 끊어내지 못한 그 악함이 그의 자녀들에게, 자녀의 자녀에게, 그의 자녀의 자녀 모든 자들에게까지 영향을 미친 것을 봅니다. 하나님, 우리들 온전히 끊어낼 것을 끊어내기 원합니다. 하나님을 온전히 예배하지 못하고 하나님을 온전히 섬기지 못하며 하나님을 수단으로 만들고 도구로 만들려고 하는 어리석은 우리의 모습들이 하나님 끊어지게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 특별히 우리들 엘리사처럼 하나님의 길을 걸어가며 하나님의 뜻에 합당하게 마지막까지 사용받는 그런 귀한 능력의 사람들이 되기 원합니다.
하나님, 우리가 하나님의 손에 붙들린 자가 될 때 우리가 하나님의 능력대로 사용받을 줄로 믿습니다. 하나님의 능력에 사로잡힌 자 되게 하시고, 하나님의 말씀에 사로잡힌 자 되게 하시고, 하나님의 은혜에 사로잡힌 자 될 수 있도록 우리를 도우시고 우리와 함께 하시고 우리를 붙들어 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리들 여로보암의 길에서 돌아서기 원합니다. 하나님을 온전히 예배하고 하나님을 온전히 찬양하는 예배자가 되기 원합니다. 하나님, 누군가에게 의지하는 것이 아니라 나 스스로 아버지 하나님을 찾고 부르짖게 하시고, 아버지 우리가 하나님을 찾고 부르짖을 때 주님께서 우리와 만나주시고 우리의 하나님이 되어주시고 우리가 그 은혜를 경험하며 특별히 예수 그리스도의 은혜 안에서 하나님께 온전히 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 말씀을 듣고 깨닫는 은혜 있게 하시고 돌이키는 은혜 있게 하시고 우리들 정말로 참된 교회로서 세워질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리에게 말씀하셨음에 감사하며 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 제가 기도하고 마무리하겠습니다. 하나님, 예후 왕은 바알이라고 하는 눈에 보이는 우상은 철저히 파괴하였습니다. 그러나 하나님을 도구화 만들고 하나님을 수단으로 전락시키는 자신의 왕위를 위해서 하나님을 목적이 아니라 도구로 삼는 여로보암의 죄를 그대로 범하였습니다. 그리고 그가 끊어내지 못한 죄악들이 그의 왕과 내내 정말 4대에 걸쳐서 자손들에게까지 쭉 이어짐을 봅니다. 하나님, 우리들 언약에 신실하신 하나님의 은혜 덕분에 오늘까지 올 수 있었고 우리가 감히 하나님 앞에 올 수 있는 자들입니다. 그런데 우리도 어느샌가 우리가 인식하지 못하는 사이에 하나님을 우리의 도구로 생각하며 우리의 욕망을 들어주시고 우리의 목적을 달성시켜 주시는 그런 수단으로 하나님을 전락시키는 여로보암의 죄를 우리가 범하고 있지 않은지 돌아보게 하시니 감사합니다. 특별히 하나님의 말씀대로 우리가 순종하여 살아나가야 하는데 오히려 하나님의 말씀을 내 뜻대로 변개시키고 내 마음대로 하나님의 뜻을 해석하며 내 중심적으로 신앙생활을 해왔다면 하나님 용서하여 주시옵소서. 철저히 말씀 앞에 겸손한 자 되게 하시고 철저히 하나님을 온전히 우리가 마땅히 찬양하고 예배할 그 높은 크신 하나님으로 경배하며 하나님께 온전히 예배하는 예배자들로 우리를 세워주시옵소서. 우리 때에 지금 이 순간에 여로보암의 죄가 우리 안에서 끊어지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.